बुलेटिन की शुरुआत करांगे रूस ते यूक्रेन दरम्यान चल रहे तनावपूर्ण माहौल की। ये माहौल किवें पैदा होया और इस माहौल तो बाद जिहड़े उत्थे लोग हैं उन्हां दे विच किस तरीके का रुझान है। रूस और यूक्रेन के दरम्यान जो हालात बने हुए हैं उस मद्देनज़र हुण यूक्रेन च रहने वाले भारती काफ़ी चिंतित विखाई दे रहे हैं, जिस मद्देनज़र मापिया ने यूक्रेन च फसे अपने बच्चे तो रिश्तेदारों को वापस बुलाना शुरू किया और कई जिहड़े है वो वापस आ चुके हैं, पर हाले भी कई जिहड़े है उत्थे ही फसे हुए हैं। जिहड़ियां चार तस्वीरां स्क्रीन ते तुसीं वेख रहे हो, लुधियाना, मानसा, हुशियारपुर ते कुरुक्षेत्र दियां वो तस्वीरां ने जिहड़े कि अपने अपनियां दे नाल उत्थे रह रहे नाल गलबात कर रहे हैं, जिन्हां दे वापस आउण दी आस बझी है जां जिहड़े उत्थे फसे हुए हैं। ये नॉर्मल है, वैसे तो वहाँ पे इतनी कोई ऐसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी ये है कि हाँ, पेरेंट्स बहुत टेंस्ड हैं क्योंकि न्यूज़ देखो, अदरवाइज देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टेंशन तो है ही है कि बच्चे वापस सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी प्रायोरिटी है हमारी, तो बच्चे सेफ रहें, इसीलिए सब पेरेंट्स को टेंशन है, तो हमने बच्चे को बुलाया ही वापस। सरकार ਨੂੰ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਕਾਸਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦੇ ਬਈ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੈ ਆਓ ਬਈ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਰੀਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੇ ਕਹੀਏ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਫਸੇ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ। स्थिति तनावपूर्ण है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਜੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। देखो सर, वो बच्चे अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, डर तो लगा रहता है। हालांकि चलो हमारे बच्चे की यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है उनसे, जहाँ तनाव ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं होता युद्ध के टाइम क्या पोजीशन होती है क्या नहीं होती है, तो तनाव तो है बच्चों में, और उससे ज़्यादा हमें तनाव है क्योंकि हम तो ओरिजिनलिटी से वाकिफ़ नहीं है ना वहाँ पर क्या हो रहा है वास्तविकता में। जैसे न्यूज़ आते हैं न्यूज़ के अनुसार तो हम बड़े पैनिक रहते हैं हर टाइम। रूस ते यूक्रेन दरम्यान माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है, हालात बहुते सार्थक नहीं हैगे। तनावपूर्ण हालात अंदर भारती लोग जिहड़े ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ विद्यार्थियों लिए मापे काफ़ी परेशान ने। रूस ते यूक्रेन दरम्यान संकट दरम्यान काफ़ी परेशान लोग जिहड़े आ लगातार अपने नूं अपीलां कर रहे हैं कि सानूं इत्थों जिहड़ा है वो वापस बुलाया जाए। सो ये लगातार अपील जिहड़ी है वो कीती जा रही है और साडे नाल इस वेले नितिन जुड़ रहे हैं। नितिन जिहड़े कि यूक्रेन तो वापस आए। नितिन, तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते स्वागत है और तुहाडी जर्नी किहो जी सी जदों उत्थों माहौल अजिहे बने, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਜੇ ਹਲਚਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਬ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਬਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਲਾਈਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? स्लो कर इसको भी खोल दो। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? सर मेरी बेटी भानवी भाटिया 3rd ईयर स्टूडेंट है, MBBS कर रही है। तो लगातार बात हो रही है उससे, पर हाँ अभी जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता तो टेंशन का माहौल तो बना ही हुआ है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ? ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿट्स देखे गए? सारे फैक्टर्स हैं, सस्ती भी है और बढ़िया भी है, सारे फैक्टर्स हैं। तो वही ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि बच्चे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं नितिन ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਨਿਤਿਨ ਆਇਆ, ਨਿਤਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਿਤਿਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਰੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਸਭ ਵੱਲ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ, ਬਜਟ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ MBBS ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਤਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।